it is not necessary for you to use. You can use also, it is nothing wrong. So they said everything. So this everything stands for the object. Now coming here, I gave her all the money I had. I gave her all the money. That stands for the money. So I gave her all the money. So when you want to mention about the object, it is not necessary for you to use that. I gave her all the money that I had, not all the money what I had. What? The things. So what here mentions about the things? Did you hear what they said? Did you hear what they said? They said something. Did you hear? So this here is an object, so things that they have said. Now coming here, put in that or what if the sentence is complete. See my dear friends here, with or without that. Either you have to use with or without that. So with or without that. That here, whenever you want to mention about the object, you are not supposed to use that. Right? Bracket that in brackets. If it is not necessary, you can use in bracket that. I gave her all the money I had. Why are you using that in the bracket? Because this money is the object. When money comes as an object, it is not necessary to mention that. That's the reason you are putting that. They give their children everything they want. So why do you use that in bracket? Because this that mentions about everything. It is the object. They give their children. They is the subject, give is the verb, their children, everything. This everything is the object. When you want to mention about the object, it is not necessary for you to use that. That's the reason you have put it in bracket. And coming here, tell me what you want and I will try to get it for you. This what stands for things. Why do you blame me for everything? Why do you blame me for everything? That goes wrong. Why do you use that without a bracket? Because this that. Why do you blame? This that stands for this blame. For everything that goes wrong. That. So this that stands for everything. The actions. So I won't be able to do much, but I will do the best I can. So this that stands for the best things what you want to do. I can only lend you 10 pounds. It's all I have got. So that stands for here all. So it is not necessary. All this 10 pounds is an object. So it is not necessary for you to use that. I don't agree with what you have just said. So this what stands for the things which you have said. So you're using what rather than that. I don't trust him. I don't believe anything he says. This anything is an object, so it is not necessary for you to use relative pronoun that. So dear friends, very important, whenever we want to mention about the subject in a relative class, you are using who, that and which. Who you can use for singular person, he, she, third person singular, or third person plural, they, and that is used for persons and which is used for things as subject. When it comes as an object, it is not necessary for you to use that, which and who. Hope you are able to understand. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய இலக்கண பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 76 யூனிட் 2 ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் கிளாஸ் வித் ஆர் விதவுட் ஹூ தட். ஹூ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்து விட்டால் யாரோ அவர். தட் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்து விட்டால் யாரோ அவர் எதுவோ அது பொருட்களை பற்றியும் சொல்கிறது, மனிதர்களை பற்றியும் சொல்கிறது. விச் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது எந்த பொருளோ அந்த பொருள் என்று வருகிறது, பொருட்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது. ஆக ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியத்திற்கு எங்கெல்லாம் இது வரலாம், எங்கெல்லாம் இது வரக்கூடாது, சப்ஜெக்டை பற்றி பேசுகிற பொழுது ஹூ உபயோகப்படுத்துகிறோம். The boy speaks well. அந்த பையன் நன்றாக பேசுகிறான். அந்த பையனை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது the boy in the class the boy who's in the class speaks well. அப்ப the boy பற்றி எழுவாயை பற்றி சப்ஜெக்டை பற்றி பேசுகிற பொழுது who-ஐ பயன்படுத்துகிறோம். The boy speaks to other boy. Rama speaks to Ravi. Rama speaks to him.
ராமா ஸ்பீக்ஸ் டு ஹிம், அந்த ஹிம்மை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஹூ விச் வேர் எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஹூ தட் விச்சை பயன்படுத்தக்கூடாது. டு யூ நோ த விமென், உனக்கு அந்த பெண்ணை தெரியுமா? டாம் இஸ் டாக்கிங் டு ஹர், டாம் அந்த பொண்ணுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான். ஸோ இந்த ப்ரீஷன் என்பது முன்னடை சொல், இன் என்பது முன்னடை, at என்பது முன்னடை சொல், with என்பது முன்னடை சொல். இது எங்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள்? to, in, at. இப்ப பாருங்க, do you know the women, உனக்கு அந்த பெண் தெரியுமா? Tom is talking to her, டாம் அவளிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான். Do you know the women, அந்த women என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிற காரணத்தினாலே who that பயன்படுத்த தேவையில்லை. It is not necessary. Do you know the women Tom is talking to, டாம் இஸ் டாக்கிங் டு இப்படியும் சொல்லலாம், வெறும் டாம் இஸ் டாக்கிங் என்றும் சொல்லிவிடலாம். டு என்றால் அந்த விமனை பற்றி குறிப்பிட்டதாக இருக்கிறது. ஸோ த பெட் ஐ ஸ்லெப்ட் இன் இட் லாஸ்ட் வாஸ்ன்ட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் குறிக்கிறது என்றால் அந்த பெட்டை பற்றி சொல்லிக்கூடியதாக இருக்கிறது. த பெட் ஐ ஸ்லெப்ட் இன் லாஸ்ட் நைட் வாஸ்ன்ட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் இப்படியும் சொல்லலாம். த பெட் தட் அல்லது விச் ஐ ஸ்லெப்ட் in last night wasn't very comfortable. in என்பது அந்த பெட்டை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது. Are these the keys which you were looking for, or keys that you are looking for? இங்க யூஸ் பண்ணலாம், which யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணாமலும் போகலாம். ஏனென்றால் இந்த கீஸ் இது ஆப்ஜெக்டை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆப்ஜெக்டை குறிப்பிடுகிற பொழுது யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணாமலும் இருக்கலாம். இட்ஸ் எ மஸ்ட் இல்லை. ஆனால் சப்ஜெக்டை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது அங்கே கண்டிப்பாக தட், ஹூ, விச் யூஸ் பண்ணிட்டோம். த விமென் he fell in love with left him after a few weeks. இங்கே இந்த விமனை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது இது ஆப்ஜெக்டாக he fell in love with the women, he சப்ஜெக்டாக வருகிறது. he பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது மட்டும்தான் who பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த ஆப்ஜெக்டான அந்த பெண்ணை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது நாம் who that பயன்படுத்தக்கூடாது. அவன் அந்த பெண் மேல் காதல் கொண்டான். அவன் என்பது சப்ஜெக்ட், அந்த பெண் என்பது ஆப்ஜெக்ட். அந்த பெண்ணை குறிப்பிடுகிற பொழுது நீங்க who that பயன்படுத்தக்கூட தேவையில்லை. The man I was sitting next to on the plane talked to all the time. அப்ப நான் ஒரு மனிதனுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தேன். அப்ப ஐ என்பது சப்ஜெக்ட், அந்த மனிதன் என்பது ஆப்ஜெக்ட் பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது, ஆப்ஜெக்டை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது ஹூ தட் பயன்படுத்த தேவையில்லை. ஐயை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது கண்டிப்பாக ஹூ சொல்ல வேண்டும். ஐ who's a ambassador was sitting to பற்றி விளக்கம் சொல்லலாம். சப்ஜெக்டை பற்றி விளக்கம் சொல்லிக்கிற பொழுது ஹூ வேண்டும். ஆப்ஜெக்டை பற்றி விளக்கம் சொல்லிக்கிற பொழுது ஹூ தட் பயன்படுத்தக்கூடாது. இன் ஆல் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ கேன் லீவ் அவுட் ஹூ தட் விச்சை விட்டு விடலாம். நவ் தட் யூ கேன் சே த புக்ஸ் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார். ஸோ லுக்கிங் ஃபார் த புக்ஸ் என்பது ஒரு வாக்கியம். யூ சப்ஜெக்ட், வேர் லுக்கிங் வெர்பாக வருகிறது, த புக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஆக இந்த புக்ஸை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது ஹூ தட் விச் போடக்கூடாது. You are looking for என்று தான் சொல்ல வேண்டும். The books you are looking for them, இது தவறு. ஸோ அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது you cannot use what in sentences like these. Everything they said was true. அவர்கள் சொன்ன அனைத்தும் உண்மை. They said everything. இந்த everything என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ இங்கே இந்த that பயன்படுத்தக்கூடாது. I gave her all the money I had. இங்கே மணி என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிற காரணத்தினாலே தட் பயன்படுத்தக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், did you hear what they said? அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்று நீ அறிந்து கொண்டாயா? So put in that or what if the sentence is complete. உதாரணத்துக்கு with or without that, write that in brackets. I gave her all the money I had. இந்த மணியை குறிப்பிடுகிறது தான் that. I gave her all the money I had. இதில் எது சப்ஜெக்ட்? I என்பது சப்ஜெக்ட், gave என்பது verb, object என்ன all the money. So object number 2. இந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்பர் 2 பற்றி விளக்கம் கொடுக்கிற பொழுது that பயன்படுத்த தேவையில்லை. So I gave her all the money I had தான் சொல்லணுமே ஒழிய I gave her all the money that I had என்று சொல்லக்கூடாது. அதே போன்று they gave their children everything they want. They gave, இங்கே they என்பது சப்ஜெக்ட், give என்பது verb, their children ஆப்ஜெக்ட். இது ஆப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட் 1, ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் 2 பற்றி விவரிக்கிற பொழுது that பயன்படுத்த தேவையில்லை. So they give their children everything they want என்று தான் வர வேண்டும். அடுத்தது tell me what you want and I will try to get it for you. Tell me what
இது வாட் என்பது விஷயங்களுக்கு பொருட்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது வாட் பயன்படுத்துகிறீர்கள். why do you blame me for everything? ஏன் என்னை பற்றி குறைவாக கூறிக்கொண்டிருக்கிறாய்? that goes wrong. that goes wrong னா இந்த that என்பது அந்த குறைகளை பற்றி சொல்கிறது, அது தவறுகளை பற்றி சொல்கிறது. so I won't be able to do much but I will do the best I can. இங்கே பெஸ்ட்டை பற்றி சொல்கிற பொழுது, இந்த ஆக்ஷனை பற்றி சொல்கிற பொழுது, அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்கிற பொழுது நீங்கள் that பயன்படுத்த தேவையில்லை. I can only lend you 10 pounds. உனக்கு 10 பவுண்டுக்கு தான் கொடுக்க முடியும். it is all I have. இந்த பவுண்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட், இந்த பவுண்ட்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி சொல்கிற காரணத்தினாலே it is all I have got சொல்லணுமே ஒழிய it's all that I have got என்று சொல்ல தேவையில்லை. I don't agree with what you have just said. சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது what சொல்லி யூஸ் பண்ணுகிறாய். I don't trust him. I don't believe everything he says. இந்த believe anything என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இந்த எனிதிங்கை பற்றி சொல்கிற பொழுது that உபயோகப்படுத்த தேவையில்லை. ஸோ இதில் சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா I சப்ஜெக்ட், don't believe verb, ஆப்ஜெக்ட் எனிதிங். ஆகையால் that போட தேவையில்லை. ஏன்னா ஆப்ஜெக்டை பற்றி விவரிக்கிறோம். ஐயை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது who that which பயன்படுத்தலாம். ஸோ I don't trust him, I don't believe anything he says என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஸோ dear friends, you are able to understand. ரிலேட்டிவ் கிளாஸுக்கு who that பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ ஆப்ஜெக்டுக்கு ரிலேட்டிவ் ஆப்ஜெக்டுக்காக வரைக்கக்கூடிய சென்டென்ஸுகளுக்கு who that which பயன்படுது. இந்த ப்ரீபொசிஷன்ஸ் who, in, at இதையும் பாருங்க ப்ராசஸில் எங்கே வர வேண்டும் எங்கே வரக்கூடாது என்று இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.